Let us pray. Father God, we bless and thank you for this day that you have given to us. We submit and surrender ourselves to you. ప్రభా దేవా, మరి తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఈ ఉదయకాల సమయంలోనైనా మరి మమ్మల్ని మీకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటున్నాము. We bless you for all that you are and all that you do in our lives. ప్రభా, మీరు మాకు ఏమైతే చేస్తున్నారో, మీరు ఏమైతున్నారో అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. We ask you to shine the light of Jesus in our hearts, Father. తండ్రి దేవా, మరి యేసు యొక్క వెలుగుని నాయన మరి మా హృదయంలో వెలిగింప చేయమని వేడుకుంటున్నాను. Bless us with the word, bless us with the presence, bless us with the power, and bless us with the life of Jesus. ప్రభా తండ్రి, మరి యేసు యొక్క వాక్యాన్ని నాయన మరి ఆయన యొక్క శక్తిని మానవులు నింపమని, ఆయనలాగా మేము మార్చబడడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని We వేడుకుంటున్నాను. pray for God the Holy Spirit to anoint us and to break every yoke that is unclean and impure and that is ungodly. Let it be broken in Jesus' name. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మరి మాకు మీ అభిషేకాన్ని మాకు దయచేయండి నాయన. మరి మీకు వ్యతిరేకంగా ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభా, అవన్నీ కూడా నాయన మరి యేసు నామంలో నాయన వాటిని లయపరచమని వేడుకుంటున్నాను. May our hearts and our ears and our eyes be fixed on Jesus, that we understand him, that we learn from him, that we desire to love him, obey him and follow him. ప్రభా తండ్రి, మరి మా హృదయాలు, మా చెవులు, మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవమని వేడుకుంటున్నాను. మరి మా హృదయ అంతరంగంలో నుంచి నాయన మరి యేసుని మేము వెతకడానికి, ఆయన మార్గంలో మేము నడవడానికి మాకు సహాయం In దయచేయండి. Jesus' name we pray. యేసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాం. Amen. ఆమేన్. This morning let's open our Bibles to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 26. Read, sister. Ephesians 4:26. ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 26వ వచనము. కోపపడుడి కానీ పాపము చేయకుడి, సూర్యుడు అస్తమించు వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు. Read the 27th verse. అపవాదికి చోటియకుడి. Yeah, can you see? So be angry, but don't sin, and don't let the sun go down on your wrath. That means don't go to bed with anger. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటి అని అంటే, మనము కోపపడవచ్చు కానీ ఆ కోపం అనేది సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కూడా ఆ కోపంలో మనం నిలిచి ఉండకూడదు. So that means don't bed anger. Don't sleep with anger in your heart. Don't sleep with resentment in your heart. Don't sleep with wrath in your heart. Don't sleep with hatred in your heart. దీని అర్థం ఏమిటి అని అంటే, మనం పడుకునే సమయం వరకు కూడా ఆ కోపాన్ని అనేది మనం ఉంచుకోకూడదు. ఒకరిపై ఉన్నటువంటి ఆ కోపాన్ని కానీ ఆ క్రోధాన్ని కానీ మనం అలాగే ఉంచుకొని మనం నిద్రించడానికి, మనం పడుకోవడానికి వెళ్ళకూడదు అని. Because getting angry is not wrong, but staying angry and allowing anger to take root in your heart, where you give the devil an opportunity to get a foothold in your life and bring all kinds of confusion, bring all kinds of hatred and bitterness, and to unsettle you and me in our spirit. Basically, when we remain angry, we get unsettled in our spiritual walk with Jesus Christ. ఎందుకోసం అంటే, కోపం అనేది పడవడంలో తప్పులేదు కానీ దాంట్లో మాత్రం మనం నిలిచి ఉండకూడదు. ఎందుకోసం అని అంటే, ఆ కోపంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ అపవాదికి మనము చోటిచ్చినట్టుగా అవుతుంది. కాబట్టి ఆ కోపంలో మనం ఉండడం అనేది చాలా తప్పై ఉన్నది. అలాగే కాకుండా మనం దాని ద్వారా ఒకరిని క్షమించలేనటువంటి స్థితికి, అలాగే మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేటువంటి ఒక ఇదికి మనం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ కోపంలో మనం నిలిచి ఉండకూడదు. Yeah, if you see, come with me in Genesis chapter 4. You will see there, yeah, Abel and Cain both brought an offering to the Lord. But God accepted Abel's offering and he told Cain, your offering is not accepted. And now it happened like this. In Genesis chapter 4 verse 4, Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Bible says, and the Lord respected Abel and his offering. ఇక్కడ ఆదికాండము 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం చూసినట్లయితే, హేబేలు కూడా తన మందలో తొలిచూలున పుట్టిన వాటిలో కొవిన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను. యెహోవా హేబేలు అతని అర్పణలను లక్ష్యపెట్టెను. And the Bible tells us, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నాము, కయ్యను అతని అర్పణను కూడా ఆయన తీసుకొచ్చినాడు కానీ దేవుడు ఆయన అర్పణని లక్ష్య పెట్టలేదు అని చూస్తున్నాము. దానిని బట్టి కయ్యను మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడి ముఖం చిన్నబుచ్చుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. Now if you see in Hebrews chapter 11 verse 4, the Bible says, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous,
God testifying of his faith, and through it, he being dead still speaks. Now, why did God accept his sacrifice? Yes, there was a blood sacrifice. There's no doubt about it. But what is important is also, but by faith, Abel offered to God more excellent sacrifice than Cain. Amen? So, now by faith, somewhere in Abel's heart, Abel knew that, okay, my parents and their sins were covered by an offering. Yeah? My parents' sins were covered by an offering. They had put fig leaves, but God took an animal, killed it, and covered them with a skin. So there was a shedding of blood. So now that Abel is offering unto God a sacrifice which is pleasing to God. God is telling something to Cain after this. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి, విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు కయీను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించెను. దేవుడు అతని అర్పణలను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందెను. అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన యొక్క బలిలో అంటే రక్తము చిందించినట్టుగా ఉంది, దాన్ని దేవుడు అంగీకరించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అదొక్కటే కాదు, కానీ ఆయన యొక్క విశ్వాసమును బట్టి ఆయన యొక్క అర్పణ అనేది దేవుడు అంగీకరించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకోసం అనంటే హేబేలుకు తెలిసి ఉన్నది, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు పాపం చేసినా కూడా వారి పాపమునకి ఒక జంతువుని బలి ఇచ్చి వాళ్ళ శరీరము ఏ విధంగా అయితే కప్పబడి ఉందో దానిని బట్టి వారి యొక్క పాపం అనేది కొట్టివేయబడింది అనే విషయం హేబేలుకు అర్థమైంది. కాబట్టి ఈయన కూడా అదే మాదిరిగా ఆ బలి ఇచ్చినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. Now, if you come back to that, Genesis chapter 4 verse 4, Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Amen? But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. See, now Cain harbored anger in his heart against Abel. ఆదికాండము 4వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో మరొకసారి చూసినట్లయితే, హేబెలు యొక్క అర్పణను దేవుడు అంగీకరించి ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క క్రొవ్విన తొలిచూలిన అటువంటి ఆయన మందలో నుంచి తీసుకొచ్చి బలి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని దేవుడు అంగీకరించి ఉన్నాడు. అయితే కయీను తెచ్చిన అర్పణను దేవుడు లక్ష్య పెట్టలేదు. దానిని బట్టి కయీను చాలా మిక్కిలి కోపంగా ఉండి తన ముఖాన్ని చిన్నబుచ్చుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఎందుకు దేవుడు ఈ కయీను యొక్క బలిని అనేది ఆయన అంగీకరించలేదు అనేది మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. Anger by itself is not right or wrong. Anger is an emotion, but what do you do with your anger is the question. అయితే కోపం అనేది సహజంగా మనకు వచ్చేటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి గుణాలలో అది కూడా ఒకటే ఉన్నది, కానీ అసలు ఆ కోపం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఆలోచించాలి. Anger can be constructive or destructive. ఎందుకోసం అనంటే కోపం వల్ల మంచి జరగవచ్చు, అలాగే నాశనం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. And that is why God says, be angry but don't sin, and don't let your anger go to bed with you, because you will make room for the devil and you will give him a foothold in your heart. దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, కోపపడుడు కానీ పాపం చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ పాపం అనేది సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కూడా మనము ఆ కోపంలో ఉండకూడదని చెప్తున్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే అది ఉండడం వల్ల అపవాదిని తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో ఆయనకు చోటిచ్చినట్టుగా అవుతుంది కాబట్టి. Now if you see, when Cain is angry, the Lord tells him something in the 6th verse of Genesis chapter 4. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? And now see verse 7. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at your door. So anger is going to lead you to sin. Can you see? If you learn to accept and see that you're being corrected, you're being told that this is not accepted, but this is what is accepted, then you should correct yourself and do something. You have to obey what God is saying rather than justify, rather than rebel, rather than disobey and remain angry, resentful against your brother, because this anger is going to lead you into sin. అయితే ఒకసారి 6వ వచనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఇక్కడ కయీనుతో చెప్తూ ఉన్నాడు, యెహోవా కయీనుతో, నీకు కోపమేలా, ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని ఉన్నావేమి? నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తలనెత్తుకొనవా? సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపము పొంచి ఉండును.
అయితే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు మంచి పనులు చేసినట్లయితే నువ్వు తల ఎత్తుకొని తిరుగుతావు, కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు చెడ్డ పనులు చేస్తావో ఆ పాపంలో నువ్వు ఉంటావు, అది నీ తలుపు దగ్గరలో నీ వాకిట్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ కోపం అనేది వదిలేవేమని చెప్తున్నాడు. కోపంలో ఉన్నట్లయితే అది పాపమునకి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఏదైనా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయనకు అంగీకారయోగ్యంగా లేనిది ఏదైనా ఉన్నప్పుడు, ఆయన మనల్ని సరిచేయాలని చూసినప్పుడు దానికి మనం విధేయత కలిగి మనం సరిచేసుకొని ఆ కోపంలో అనేది మనం ఉండకూడదు. And that is why the Bible says there, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And see, now God himself tells him what is to be done. And its desire is for you. See? Anger is sinful. And now it is going to get you. And please see what the Lord says. Yeah, but you should rule over it. Hallelujah. Can you see? You should rule over the spirit of anger. Because anger is sinful and it can rule over you. And once anger rules over you, it will ruin you. It will destroy you. It will destroy your spirit. It will destroy your peace. It will destroy your mental state. It will destroy your health. It will destroy your relationship. And ultimately, it will destroy your family. It will destroy your friendship. It will destroy people around you. But above all, it will destroy you. So let not anger rule over you to ruin you. But you should rule over it. Hallelujah. అయితే దేవుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, మీరు ఎప్పుడైతే ఆ పాపంలో నిలిచి ఉన్నట్లయితే, 7వ వచనం చూసినట్లయితే, నీ ఎడల దానికి వాంఛ కలుగును, నీవు దానిని ఎలుదు అనెను. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ కోపంలో మనం అలాగే నిలిచి ఉన్నట్లయితే ఆ కోపమే మనల్ని ఏలుతుంది. ఒకవేళ దాన్ని మనం జయించి దాన్ని త్రొక్కివేసినట్లయితే ఆ పాపంలో అనేది మనం పడిపోకుండా ఉంటాము. ఎందుకనంటే పాపంలో మనం ఉన్నప్పుడు అదే మనల్ని నశింపచేస్తుంది, అదే నాశనం చేస్తుంది. అది మన ఆత్మనే కాకుండా మన కుటుంబాలని, మన స్నేహితులని, అలాగే మన బంధువులని, అలాగే మనం చేసే పని దగ్గర ఎక్కడైనా సరే అది మనల్ని నాశనం చేసే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా అది మనల్ని నాశనం చేసే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కోపంలో మనం అనేది ఉండకూడదు. And you know the latter part of the story. Cain continues to remain angry, and then when he gets an opportunity, he kills his brother. Can you see? So his anger led him to sin in such a way that he killed his own brother. And when God asked him, where is your brother? He said, am I my brother's keeper? Can you see? So that is destructive. And that is the anger that God says, don't allow anger to rule over you. It will ruin you. Because the more you allow anger to rule over you, you will be a ruined person. And that is why the Bible says in Ephesians chapter 4, verse 26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Can you see? So by the day ends, you should have settled your scores. You should have settled your scores means not that you should tell the other person, you did this, I did. Yeah, but you should have settled things in a way where you're truthful, where you are willing to talk to each other, where you need to tell each other whatever you need to tell, and you should end up forgiving one another. అయితే కయ్యూని యొక్క కోపము అలాగే ఆయన పెంచుకొని పోతూ ఆయన యొక్క సహోదరుడు అయినటువంటి హేబెల్ని ఆయన చివరికి చంపేటువంటి స్థితికి ఆయన వచ్చేసి ఉన్నాడు. అంటే కోపము ఒక మనిషిని పాపంలోకి ఎంతగా పడివేస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, దేవుడు ఆ కయ్యూని అడిగి ఉన్నాడు, నీ సహోదరుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగినప్పుడు నేనేమైనా ఆయనకి సేవకుడునా, ఆయన ఎక్కడున్నాడో నేను చెప్పడానికి అని అబద్ధం చెప్పినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి కోపాన్ని అనేది మనము మన జీవితంలో ఉంచుకోకూడదు. కాబట్టి దేవుడే మనకు చెప్తున్నాడు ఆ కోపంని మన జీవితంలో తెచ్చుకోకూడదని. అలాగే ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 26వ వచనం చూసినట్లయితే దేవుడే చెప్తున్నాడు మనకి ఇక్కడ కోపపడు కానీ పాపం చేయకూడదని చెప్తూ ఉన్నాడు. సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపం అనేది నిలిచి ఉండకూడదని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనకి ఎవరితో ఏదైనా కోపం ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనము మాట్లాడుకొని దాన్ని పరిష్కరించుకునే విధంగా ఉండాలి. ఏదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు వారిని క్షమించేటువంటి హృదయం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ సమస్య అనేది పరిష్కరించుకునేటువంటి అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది. Because the Bible tells us in Ephesians chapter 4, please come with me, verse 29. See, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good. See, what is good for necessary edification. When you remain angry, words are not going to be edifying. Words are not going to be gracious. Words are not going to be good, but they are going to be filled with bitterness, wrath, evil speaking, and you will be, how to say, maligning, speaking slanderously, being abusive, hurting one another. Can you see? ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 29వ వచనము, వినువారికి మేలు కలుగునట్లు
అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడు కానీ దుర్భాష ఏదైనాను మీ నోట రానియకుడి అని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు మనకి. అయితే మనకు అవసరాన్ని బట్టి ఒకరికి వృద్ధి కలిగేటువంటి అనుకూలంగా అంటే మన మాట తీరు చాలా సున్నితంగా ఉండాలి. ఒకరిని బాధ పెట్టే విధంగా అలా ఉండకుండా వారిని అభివృద్ధి చెందించే విధంగా ఉండాలి. మన నోటి నుంచి ఒక దుర్భాష కానీ చెడు మాటలు కానీ వాటిని రానియకుండా మన నోటిని కాచుకోమని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. Now if you see, come with me after that, okay? Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And now verse 31, before we read 30, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Can you see? Why? Because if you don't do this, please listen, verse 30. You will be grieving the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Amen? You are a believer. Yes. You have the presence of God. Yes. As God told Cain, be careful. Anger will destroy you. Don't allow it to rule you. Same way the Holy Spirit of God is telling us in the New Testament. Be careful. Yeah? Before the sun goes down, you forgive one another. Let go of all the things that you have against each other. Don't hold anything against each other. Can you see? Speak the truth with one another. Bless and settle things there and there. But don't allow yourself to hold, it will fester in you and it will ultimately destroy you. ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 31వ వచనం మొదటిగా చూద్దాము. సమస్తమైన ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టత్వమును మీరు విసర్జించుడి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే ఇవన్నీ మనం విసర్జించకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుని పరిశుద్ధాత్మను మనము దుఃఖపరిచినట్లుగా అవుతుంది. ఎందుకోసం అంటే ఆయన మనకు విమోచన దినం వరకు ఆయన యందు మనం ముద్రింపబడి ఉన్నాం కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం విడిచిపెట్టాలని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మనకి పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే కయ్యూనికి దేవుడు చెప్తానే ఉన్నాడు, నువ్వు జాగ్రత్త వహించు, జాగ్రత్తగా ఉండు అని ఆయనకు చెప్తానే ఉన్నాడు. కానీ ఆయన ఆ కోపంలోనే నిలిచి ఉండి ఆయన సహోదరుని చంపేంత వరకు ఆయన వెళ్ళిన్నాడు. కానీ మనకు మాత్రం దేవుడు చెప్తున్నాడు, మనం ఆ కోపంలో ఉండకుండా సూర్యుడు అస్తమించే వరకు ఆ కోపంలో మనం నిలిచి ఉండకుండా సమాధానపడమని మనం చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఆ కోపాన్ని అధిగమించేసి మనం సమాధానంతో జీవించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. So as a believer, we can get angry, but don't stay angry. See, there is a righteous anger, okay, of God. And there is a righteous anger of man. We can get angry, but we don't have to stay angry. God got angry when he saw Israel time and again doing things which were sinful, which were unholy, and they were going away from the presence of God and doing everything that was contrary to what God said. And God did discipline them and correct them. Yes, there is a way. Even God gets angry, and that is a righteous anger. If you see, come with me in Exodus chapter 32. Come with me, verse 7 onward. See what God says. Exodus 32:7. And the Lord said to Moses, go get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molded calf and worshipped it and sacrificed to it and said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen these people, and indeed it's a stiff-necked people. Now therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, and I will make of you a great nation. See, God had promised them, but now what is God saying? I will consume them. Yeah? I will get angry with them. And now verse 11 says, then Moses pleaded with the Lord, saying, Lord, why does your wrath burn hot against your people whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with great mighty hands? Why? Because now what they were doing was absolutely contrary to what God had said. God had told them, yeah, I am your God. I will speak to you face to face. I will be your king. I will lead you. I will bless you. And God had miraculously shown them so many miracles. But now they had gone away from God and acted very foolishly. So God did get angry. Later in the same chapter, even Moses got angry when he came down. Verse 19. So it was as soon as he came near the camp that he saw the calf and the dancing. So Moses' anger became hot. Can you see? He was angry. He pleaded with God, but he also got angry when he saw
what they were doing. So there is a righteous anger, yes. But if you see, God does not stay angry. God is a God of love. He disciplines us in anger. Amen? But he does not stay angry. He is known as a loving, forgiving God. Amen? And that is what he called himself. If you see in chapter 34 of Exodus, and the Lord passed before Moses and proclaimed, the Lord, God merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilt, visiting the iniquity of the father upon the children and the children's children to the third and fourth generation. So God is loving, God is merciful, yeah, but God is also expecting that we live in the truth. Amen? అయితే మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే మనుషులు కూడా కోపడినట్టుగా చూస్తున్నాము, అలాగే దేవుడు కూడా కోపడినట్టుగా చూస్తున్నాము. ఎందుకోసం అనంటే మనము ఇశ్రాయేలీయులని దేవుడు ఐగుప్తు నుంచి విడిపించి తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు వారిపై కోపపడ్డట్టుగా చూస్తున్నాము. ఎందుకోసం అనంటే వారిని సరియైన మార్గంలో వారిని నడిపించడానికి, దేవుడి నుంచి వారు తప్పిపోతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిపై కోపపడ్డట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఒకసారి నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి ఒకసారి చూద్దాము. కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు దిగి వెళ్ళుము, ఐగుప్తు దేశము నుండి నీవు రప్పించిన నీ ప్రజలు చెడిపోయిరి. నేను వారికి నియమించిన త్రోవ నుండి త్వరగా తొలగిపోయి తమ కొరకు పోతపోసిన దూడను చేసుకుని దానికి సాగిలపడి బలి నర్పించి, ఓయి ఇజ్రాయేలు, ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెప్పుకొని రనెను. మరి యెహోవా ఇట్లనెను, నేను ఈ ప్రజలను చూచి ఉన్నాను, ఇదిగో వారు లోబడనొల్లని ప్రజలు, కావున నీవు ఊరకుండుము, నా కోపము వారి మీద ఉండును, నేను వారిని కాల్చివేసి నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసేదనని మోషేతో చెప్పినాడు. అంటే ఇక్కడ దేవుడు వారిని విడిపించి నేనే మీ దేవుడిని, నేనే మీ రాజుని అని ఆయన చెప్పి వారిని విడిపించినప్పటికీ కూడా వారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వారు పోత విగ్రహం చేసుకొని ఆ దూడకి సాగిలపడి బలి నర్పించి ఈ దేవుడే మమ్మల్ని విడిపించి ఉన్నాడని వారు చేసినటువంటి ఆ పూజలను చూసి దేవుడి కోపం వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే అక్కడ మోషే దేవుని బ్రతిమాలుకొనుచూ ఉన్నాడు. మోషే తన సేవకుడైన యెహోవాను బ్రతిమాలుకొని, యెహోవా, నీవు మహాశక్తి వలన బాహుబలము వలన ఐగుప్తు దేశంలో నుండి రప్పించిన నీ ప్రజల మీద నీ కోపము మండనేలా అని ఆయన వేడుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క కోపం అనేది తగ్గినట్టుగా చూస్తున్నాము. అయితే కొంత సమయం తర్వాత మోషే కూడా కోపపడ్డట్టుగా చూస్తున్నాము. 19వ వచనంలో, అతడు పాలెమునకు సమీపంగా ఆ దూడెను వారు నాట్యమాడుటను చూచెను, అందుకు మోషే కోపము మండెను. అతడు కొండ దిగువన తన చేతుల నుండి ఆ పలకలను పడివేసి వాటిని పగలగొట్టినట్టుగా చూస్తున్నాము. అయితే దేవుడు అలాగే మోషే ఇద్దరు కూడా అక్కడ ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల మీద వారు కోపపడడం చూస్తున్నాము. అయితే దేవుడు ఆ కోపంలో నిలిచి ఉండలేదు. వారిని సరిచేయడానికి మాత్రమే ఆయన కోపం అనేది చూపించి ఉన్నాడు. కానీ తర్వాత ఆయన యొక్క కోపం అనేది తీసివేసి ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు, కరుణగల దేవుడు కాబట్టి ఆయన యొక్క ప్రేమని ఆయన చూపించి ఉన్నాడు. నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయము 6వ వచనం ఒకసారి చూద్దాము. అతని ఎదుట యెహోవా అతన్ని దాటి వెలుచు, యెహోవా కనికరము, దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడైన యెహోవా ఆయన 1000 మందికి కృపను చూపుచు దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును. కానీ ఆయన ఏ మాత్రమును దుష్టులను నిర్దోషులుగా ఎంచక 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికిని కుమారుల మీదికిని రప్పించునని ప్రకటించెను. అయితే ఇక్కడ దేవుడి యొక్క ఆయన యొక్క కృప, ఆయన యొక్క దయ, ఆయన దీర్ఘశాంతం ఎంత గొప్పది అనేది ఆయన తరతరాలకు ఆయన చూపించేటువంటి కృపని ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం ఆ కోపంలో నిలిచి ఉండకూడదు. దేవుడు ఏ విధంగా అయితే నిలిచి ఉండకుండా మనల్ని సరిచేయడానికి ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నాడో మనం కూడా ఆ కోపంలో నిలిచి ఉండకుండా సమాధానంతో జీవించాలి. So even if you see, come with me, Mark chapter 3, you know when Jesus meets this man with the hand withered, if you see in Mark chapter 3 verse 3, and he said to the man who had the withered hand, step forward, and he said to them, that is to people around him, is it lawful on Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? But they kept silent. And verse 5, and when, that is Jesus, had looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their heart, he said to the man, stretch out your hand. And he stretched out, and his hand was restored as whole as the others. See? Can you see? And now what happened? How you know Jesus? Why was Jesus angry with them? Because they were evil in their heart. They were hard-hearted. They were refusing to take the gospel of Jesus Christ into their heart.
They were not willing to see the truth, what Jesus was preaching, and Jesus was doing good in and through the Holy Spirit of God. Immediately after this healing, see the hardness of their heart. Instead of rejoicing in the miracle, what happens? Verse 6, then the Pharisees went out and immediately plotted with the Herodians against him how they might destroy Jesus. Can you see? That is the hardness of the heart. Jesus was angry, but why was he angry? Why are you stubborn? Why are you rebellious? Why are you like this? So there is a righteous anger. But the same Jesus, when he saw them, he wept for them. He said, I'm crying for you, Jerusalem. How many times have I wanted to take you under my wings? Like a mother hen takes her chicks, so I would love to take you and bless you. But no, they refused to come. So there is a righteous anger. There is a holy anger. Yeah, Jesus also drove out all the people in the temple, not once but twice. So getting angry is not sin, but what is my attitude towards people whom I get angry? Do I really want to bless them? Do I want to see their good? Do I want to see their conversion? Do I want to see them coming to God? Or do I want to see destruction? That is the thing, see? If my anger and resentment is filled with wrath, violence, hatred, and wanting to see destruction of another person, then that is not righteous anger at all. మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి, ఆయన నీవు లేచి మధ్యను నిలుచుమని ఊచ చేయగల వానితో చెప్పి వారిని చూచి, విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయుట ధర్మమా, కీడు చేయుట ధర్మమా, ప్రాణరక్షణ ధర్మమా, ప్రాణహత్య ధర్మమా అని అడిగెను. అందుకు వారు ఊరకుండిరి. ఆయన వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు దుఃఖపడి కోపంతో వారిని కలియచూచి, నీ చేయి చాపమని ఆ మనుషునితో చెప్పెను. వాడు తన చేయి చాపగా అది బాగుపడెను. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసయ్యులు కానీ వీరు దేవుడు చేసేటువంటి అద్భుతాలని వారు చూడలేకుండా, ఆయన చెప్పేటువంటి మంచి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని గురించి వారు ఆలోచించకుండా, ఆయన చేసేటువంటి అద్భుతాలను ఇవన్నీ చూసి కూడా వారు సంతోషించకుండా, వారు కోపంతో ఉన్నట్టుగా, వారు దేవుణ్ణి ఏ విధంగా సంహరించాలా అనేటువంటి వారి తలంపులను చూసి దేవుడు వారిపై కోపపడ్డాడు. అలాగే వారిని చూసినప్పుడు ఆయనకు దుఃఖం కూడా కలిగిందని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే దేవుడు వారి మీద కోపం అనేది ఎందుకోసం పడి ఉన్నాడంటే వారి యొక్క హృదయ కాఠిన్యంను చూసి వారిపై కోపపడ్డట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే దేవుడు కూడా చాలాసార్లు, అంటే 2 మార్లు ఆ దేవాలయంలో వారు చేసేటువంటి దేవాలయంని వారు అమ్మేటువంటి శాలగా చేసినప్పుడు వారిపై కోపపడ్డట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. దేవుని యొక్క అంటే ఆ కోపం అనేది మంచి కోసమే ఆయన కోపపడ్డట్టుగా చూస్తున్నాము, వారిని సరిచేయడానికే కోపపడ్డట్టుగా చూస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఈ పరిసయ్యులు వీరి హృదయ కాఠిన్యం చూసి దేవుడు వీరిని కోపపడ్డాడు. 6వ వచనం చూసినట్లయితే, పరిసయ్యులు వెలుపలికి పోయి వెంటనే హేరోదీయులతో కలుసుకొని ఆయనను ఎలాగూ సంహరింతుమా అని ఆయనకు విరోధంగా ఆలోచన చేసిరి. అయితే ఇది చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక అద్భుతం కానీ ఏదైనా ఒక స్వస్థత కానీ పొందుకున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆనందించే విధంగా ఉండకుండా వారు విరోధంగా దేవుణ్ణి ఏ విధంగా సంహరించాలా అనేటువంటి ఆలోచన వారు చేసి ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాము. కాబట్టి కోపంలో ఉన్నప్పుడు అది ఎంతకైనా దారితీస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే మన కోపం కూడా ఒకరిని బాధపెట్టే విధంగా ఉందా, ఒకరిని నాశనం చేసే విధంగా ఉందా, ఒకరి మధ్యలో సమాధానాన్ని తీసే విధంగా ఉందా అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. If you see, come, let's open our Bibles to Matthew chapter 5, verse 21. See what Jesus said. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment, and whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council. But whoever says you fool shall be in danger of hell's fire. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First reconcile to your brother and then come and offer your gift. Amen? Can you see? Don't come with anger in your heart. See, God got angry. But why did God get angry? Because people were going on a destructive path. He wanted them to righteously come to the truth and be set free. Amen? So God's anger was not sinful. Neither was Jesus' anger sinful. Amen? Are you understanding? Neither was Moses' anger sinful, because when he saw people, after knowing God and seeing his deliverance and seeing his mighty works, still doing foolish things, then they got angry.
And that is what you and I as believers must know. We have been touched by the Holy Spirit of God. Amen. And that is why the Bible says, don't grieve the Holy Spirit. See, you have been forgiven by the love of the Father. You know what it means to be forgiven. God is not angry with you anymore. God's wrath is not on your life. You have been forgiven. You have been given God's mercy. And God's love has been extended towards you, my dear loving brothers and sisters. So you then have no right to remain angry with another brother or sister. Amen? Can you see, as a believer, that is what you must understand. So you cannot stay angry with another brother or sister because God has forgiven you. God has loved you. God has accepted you. God is always gracious towards you. So you also have to do the same towards your brother and sister. Amen. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 21వ వచనం నుంచి, నరహత్య చేయవద్దు, నరహత్య చేయువాడు విమర్శకు లోనగునని పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. నేను మీతో చెప్పినదేమనగా, తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును. తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడా అని చెప్పువాడు మహాసభకు లోనగును. ద్రోహి అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును. కావున నీవు బలిపీఠమును అర్పణమును అర్పించుచుండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి విరోధం ఏమైనాను కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చిన ఎడల అక్కడ బలిపీఠమును ఎదుటనే నీ అర్పణను విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధానపడము, అటు తర్వాత వచ్చి నీ అర్పణను అర్పించమని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే మన సహోదరునితో ఏదైనా కోపం ఉన్నప్పుడు దేవుని మొదట సమాధాన పడమని చెప్తూ ఉన్నాడు. అలాగే దేవుని యొక్క కోపం కూడా మనుషులపై ఏ విధంగా అయితే ఉంటుంది అంటే వారిని సరిచేయడానికి మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి దేవుడు కోపంలో ఉండకుండా ప్రేమ కలిగినటువంటి హృదయాన్ని ఆయన ఏ విధంగా అయితే కలిగి ఉన్నాడు, మనము కూడా మన సహోదరుని పట్ల ఆ కోపం అనేది పడకుండా సమాధానంతోనూ ప్రేమతోనూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం పరిశుద్ధాత్మతో మనం నింపబడి ఉన్నాము. కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మను మనం దుఃఖపరచకూడదనే వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఆ విధంగా ఉండకూడదు. దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆయన యొక్క కరుణ మనపై ఏ విధంగా అయితే ఉందో మన సహోదరుడి పట్ల కూడా మనం అదే విధంగా మనం చూపించాలి. మనం తప్పు చేసినప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన మనల్ని ఏ విధంగా అయితే క్షమిస్తాడో, ఆయన మనపై ఏ విధంగా కృప కనికరం చూపించి ఆయన యొక్క ప్రేమతో మనల్ని ఏ విధంగా అయితే నింపుతాడో, మన సహోదరుని పట్ల కూడా మనకు అదే మాదిరిగా కోపం ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఏ విధంగా అయితే క్షమిస్తాడో మనం కూడా వారిపై అదే ప్రేమను చూపించాలి, అదే క్షమాపణ అనేది మనం చూపించాలి. అలాగే మోషే కూడా, దేవుడు కూడా ఇశ్రాయేలుని వారిని అంతగా వాళ్ళని నడిపించినప్పుడు దేవుని యొక్క హస్తము వారికి అంతగా తోడుగా ఉండి ప్రతి ఒక్క విషయంలో వారిని కాపాడి వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నా కూడా వారు మళ్ళీ అదే తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు అలాగే మోషే వారిపై కోపపడ్డట్టుగా చూస్తున్నాము. కాబట్టి మనం కూడా దేవుడు మార్గంలోంచి మనం పక్కకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని సరిచేయడానికి ఆయన కోపపడడంలో తప్పులేదు, కానీ ఆ కోపంలో నిలిచి ఉండకూడదని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. And that is why if you see, come with me, Matthew chapter 18 verse 21. Then Peter came to him, that is to Jesus, and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? See, he's putting a standard, okay. 7 times if he comes and he says, forgive me, do I forgive him? And then Jesus says to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So there is basically no limit. Every time, a brother or a sister who has hurt you, who has said something to you, who has, done something to you and comes and asks for forgiveness, it is your duty to forgive that brother or sister. Amen? And that is why then Jesus speaks about a king who is settling accounts, see? And then there is one of his servants who owed him 10,000 talents and he could not pay. And then the king said, sell everything that he has and, take his wife and children and put them in prison. But what did he do? Verse 26, the servant therefore fell down before him saying, Master, have patience with me and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion. Can you see the word? He was moved with compassion, released him and forgave him from the debt. Hallelujah. See, he forgave him. Now what did this servant do? Who was forgiven of 10,000 talents. But this servant went out and found one of his fellow servant who owed him 100 denaries. That's all. But he laid his hands on him, can you see? And took him by the throat and say, pay me what you owe. So this fellow servant fell down at his feet and begged. In the same way how he begged to the king, this person is begging at him and saying, have patience with me and I will pay you all. But now see how he replies. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. Now what do you think should happen to such a person
who is forgiven. As a believer, you are forgiven. As a believer, brother and sister, you have the right to forgive others. You're called, it's a command to forgive others. See, God commands you to forgive others. God commands you, says, I have forgiven you. I don't hold anything against you. I have washed you clean. I have made you righteous. I have blessed you with my presence. I have filled you with my Holy Spirit. And I call you son and daughter. And you are supposed to present me and my son Jesus to others. Hallelujah. That is what the Father wants us to be. The Father wants us to be the light to the world. The Father wants us to be the salt to the earth. The Father wants us to be ambassadors. The Father wants us to be witnesses. The Father wants us to go and proclaim and declare his works. Hallelujah. So if we stay angry and sin with our thoughts, with our words, and with our deeds, and in our relationships, trust me, all the forgiveness of God that is extended towards us, we have just destroyed it by not extending it to another brother or sister, by holding the anger. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 21వ వచనం నుంచి. ఆ సమయమున పేతురు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నా సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేను ఎన్ని మారులు అతనికి క్షమింపవలెను? 7 మారుల మట్టుగా అని అడిగాను. అయితే ఇక్కడ పేతురు యేసు దగ్గరికి వచ్చేసి, నా సహోదరుని క్షమించాలి అని అంటే నేను 7 మార్ల మట్టు క్షమించాలా అని ఒక సంఖ్య విధంగా ఆయన అడుగుతూ ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాము. అయితే అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లా, నేను 7 మార్ల మట్టుకే కాదు 70 ఏళ్ల మార్ల మట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను. అంటే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా నువ్వు క్షమించాల్సిందే నీ సహోదరుడు సహోదరుని అని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే దేవుడు మనల్ని, మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా ఆయన మనల్ని ఏ విధంగా అయితే క్షమిస్తాడో, మన సహోదరుడు కానీ సహోదరుని కానీ ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మనల్ని వచ్చే క్షమాపణ అడిగినప్పుడు మనం కూడా క్షమించాలి. దేవుడు మనల్ నుంచి ఆశించేది అదే ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ దాసుని యొక్క ఉదాహరణ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కావున పరలోక రాజ్యము తన దాసుని యొద్ద లెక్క చూచుకోరున ఒక రాజును పోలి ఉన్నది. అతడు లెక్క చూచుకొని మొదలుపెట్టినప్పుడు అతనికి 10,000 తలాంతులు అచ్చి ఉన్నవాడు ఒకడు అతని యొద్దకు తేపడెను. అప్పు తీర్చుటకు వాని యొద్ద ఏమీ లేనందున వాని యజమానుడు వానిని, వాని భార్యను, పిల్లలను, వానితో కలిగినది యావత్తును అమ్మి అప్పు తీర్చవలనని ఆజ్ఞాపించెను. అయితే ఇక్కడ ఒక అతను ఆయనకు అప్పుగా ఉన్నాడు, అది 10,000 తలాంతులు తీసుకొని ఉన్నాడు. దాన్ని బట్టి ఆయన అప్పు తీర్చలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన భార్యని, పిల్లలని, ఆయనకున్న సమస్తాన్ని తీసుకొచ్చి అమ్మివేసి అప్పు తీర్చమని చెప్పినప్పుడు ఆ దాసుడు ఏం చేసి ఉన్నాడనంటే, ఆ దాసుడు అతని ఎదుట సాగిలపడి మొక్కి, నా ఎడల ఓర్చుకొనుము, నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పి ఉన్నాడు. అయితే ఆయన బతిమాలుకున్నప్పుడు ఆ యజమానుడు ఆయన పైన కనికరపడి వాడిని విడిచిపెట్టి ఆయన అప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్షమించి ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాము. కానీ ఆ దాసుడు మరి ఒకరికి ఏం చేసి ఉన్నాడు అనేది 28వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్ళి తనకు 100 దేనారములు అచ్చి ఉన్న తన తోడి దాసునులో ఒకరిని చూచి వాని గొంతు పట్టుకొని, నీవు అచ్చి ఉన్నది చెల్లించుమనెను. అయితే ఈయన తీసుకున్నది మాత్రం 100 అని అంటే 100 దేనారములే. దానికి మాత్రం ఆయన గొంతు పట్టుకొని ఆయన చెల్లించాలి అనేటువంటి విధంగా ఆయనపై దౌర్జన్యం చేసినట్లుగా, అలాగే ఆయన తోడి దాసుడు ఆయనపై సాగిలపడి ఆయన కూడా ఇదే మాదిరిగా అడిగి ఉన్నాడు, నన్ను ఓర్చుకొనుము, నీకు చెల్లిస్తాను మొత్తం అని చెప్పినా కూడా ఆయన ఓర్చుకొనక ఆయన చెరసాలలో వేయించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈయన చేసింది అయితే దేవుని దృష్టికి అంగీకారయోగ్యంగా లేదు. ఎందుకోసం అనంటే ఆయన ఒక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన 10,000 తలాంతులు తీసుకున్నా కూడా ఆయన అడిగినప్పుడు క్షమింపబడ్డాడు. కానీ బయటికి వచ్చి తన తోడి దాసుడి దగ్గర ఆయన ఆ క్షమాపణ అనేది ఆయన చూపించలేకుండా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఆ మాదిరిగా ఉండకూడదు. మన సహోదరుడు కానీ సహోదరుడు కానీ ఎవరైనా మన దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ అడిగినప్పుడు మనం క్షమించాలి. ఎందుకోసం అనంటే దేవుడు యొక్క ఆజ్ఞ అదే ఉన్నది. ఎందుకోసం అంటే మనం ఇతరులను క్షమించాలి. మనం ఇక్కడ విశ్వాసులుగా, క్రైస్తవులుగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్షమాపణ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. తండ్రి అయిన దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ ఈ లోకంలోకి ఆయన వెలుగుగా పంపించి ఉన్నాడు. లోకమునికి ఉప్పుగా ఉండమని చెప్పి ఉన్నాడు. ఆయనకి మాదిరికరంగా మనం జీవించాలి. ఆయన యొక్క వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ వెదజల్లడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఒకవేళ మన సహోదరుని పట్ల ఆ కోపంలో ఉంటే ఇవన్నీ దేవునికి అంగీకారయోగ్యంగా ఉండవు. కాబట్టి మనం ఆ కోపంలో మనం నిలిచి ఉండకూడదు. And that is why all the other servants go to the king and say, see, you forgave him of 10,000 talents, but he is not forgiving him of 100 dinars. And what does the king do? Then the master in verse 32, after he called him, said to him, you wicked servant, I forgave you all the debts because you begged me. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to each one of you
See, listen carefully. So my heavenly Father also will do to you if each one of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Amen. So God wants us to forgive from the heart. That is why the Bible says, what did God tell Cain? Be careful. Check your heart. Anger will rule you, but it will ruin you. And he went on to murder his brother. In the same way in the New Testament, we grieve the Holy Spirit of God. We give the devil an opportunity to enter our heart. And once he makes a foothold in our heart, then slowly he gets into our memory. And in our memory, we nurture and we remember and we try to, hold grudge and make walls in our minds. No. Let go of things. See, every time that thought comes, every time that grudge comes that I have to build a wall with this brother, with this sister, I'm not saying, that you gloss over and pretend as though nothing happened. No, things would have happened. And there is good reason for you to get angry, maybe. But don't stay angry, because you cannot afford to stay angry, because it is sinful. And the more you get angry, the more you are going to destroy yourself and others. 31వ వచనం నుంచి ఒకసారి చూసినట్లయితే, కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి మిక్కిలి దుఃఖపడి వచ్చి జరిగినదంతయు తన యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. అప్పుడు వాని యజమానుడు వారిని పిలిపించి, చెడ్డదాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి కనుక నీ అప్పంతయు క్షమించి తిని, నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడి దాసుడిని కరుణింపవలనని ఉండెను కదా అని వానితో చెప్పెను. అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి తనకు అచ్చి ఉన్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధపరచు వారికి వారిని అప్పగించాను. అయితే ఇక్కడ యజమానుడు ఆయన పిలిపించి, నేను ఏ విధంగా అయితే నిన్ను క్షమించాను, నువ్వు కూడా నీ తోడి దాసుని నువ్వు క్షమించాలి. నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నువ్వు కూడా అతనికి కరుణించాలి కదా. నువ్వు అలా చేయనందువలన నిన్ను బాధిస్తున్నాను, నేను శిక్షలో పడివేస్తున్నాను చెప్పి ఉన్నాడు. అలాగే మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకంగా క్షమింపని ఎడల నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీ ఎడల చేయుననెను. అయితే దేవుడు మనతో చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మనం మన సహోదరుని ఏ విధంగా అయితే మనం క్షమించకుండా ఉన్నట్లయితే మన యొక్క పరలోకపు తండ్రి కూడా మనకు అదే చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే దేవుడు కయ్యూనికి చెప్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు కోపంలో నిలిచి ఉండకూడదు, కోపం నిన్ను ఏలుతుంది అని చెప్పినా కూడా ఆయన ఆ కోపంను అలాగే ఉంచుకొని తన సహోదరుని చంపేటటువంటి స్థితికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. అలాగే మనం నూతన నిబంధనలు చూసినట్లయితే మనము పరిశుద్ధాత్మని మనం దుఃఖపరచకుండా ఉండాలి అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనలో ఏదైనా ఉన్నా సరే, మన సహోదరుని ఎడల ఏది ఉన్నా సరే, ఆ కోపం కానీ సమాధానం లేకుండా ఏది చెడగొడుతున్నా కూడా వాటన్నిటిని మనం వదిలివేయాలి. మన వేషధారులాగా పైకి నటించవచ్చు, కానీ మన హృదయ అంతరంగం నుంచి కూడా మనం క్షమించాలి అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అంటే కోపంలో మనం నిలిచి ఉండడం అనేది అది పాపంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి దానిలో మనం నిలిచి ఉండకూడదు. So may our hearts not become hard. May our hearts not become rebellious. May our hearts not become resentful and wrathful and hating and violent towards people. We need to forgive people from the bottom of our heart, because even when we pray our Father, what do we say in Matthew chapter 6 verse 12? And forgive us our debts as we forgive our debtors. Can you see? Help us to forgive people as you forgive us, O God. So we need to pray. You and I cannot be unforgiving and cannot remain in our hurts and resentments and allow these things, to go on recording in our minds. Time and again, that same thing keeps on recording and showing us, and we getting disturbed and hurt. No. But we need to forgive, and forgiveness is a choice, and it's a command of God that we need to forgive just as He forgave us. And we will grieve the Holy Spirit if we will continue remaining angry. See, it's not glossing over. It's not pretending as though nothing happened. It's not turning a blind eye from the fault. No. But you see it as it is, but after that you do something. You take it to the Father in prayer. And one thing you do, look to the cross of Jesus Christ. Hallelujah. There and there alone you will understand what forgiveness is. We got our forgiveness because of the cross of Jesus Christ. Hallelujah. Can you see? You and I were forgiven. You and I were reconciled. You and I were given mercy. You and I were given love. You and I were given the adoption and called sons and daughters because of the cross of Jesus Christ. Amen?
Heaven was reconciled with the earth because of the cross of Jesus Christ. Our forgiveness was purchased with the blood of Jesus Christ. Amen. So we cannot afford to stay angry with another brother or sister. Look to the cross of Jesus Christ. And then there you and I surrender and tell God. Amen. Tell God, give me the grace to forgive as you forgive. Because Jesus on the cross said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Amen? Can you see? The same way, we will have to go to the Father in and through Christ Jesus and ask the Holy Spirit to soften our hearts, to remove the spirit of anger, resentment, hatred, wrath that we have against anybody and give us the grace to forgive. అయితే మనలో కోపం అనేది మనలో ఉంచుకోకూడదు. ఒకరిపైన ద్వేషం కానీ అదే పాపంలో మనం జీవించకుండా వారిని క్షమించేటువంటి హృదయం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో చూసినట్లయితే మారునస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారము మారునములను క్షమించుము అని ఇక్కడ మనం పరలోక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. ఏ విధంగా అయితే మనం చేసేటువంటి తప్పులు దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడో అదే మాదిరిగా మనం కూడా మన సహోదరుల పట్ల ఉన్నటువంటి తప్పులు కానీ లేదంటే ఏదున్నా కూడా సమాధానం చెడగొట్టేది ఏదున్నా కూడా మనం క్షమించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. ఒకవేళ మనం అదే కోపంలో ఉండి ప్రతిసారి అదే గుర్తు చేసుకుంటూ వారిపైన పైకి చూడడానికి వేషధారుల్లాగా మనం ఉండి పైకి బాగానే నటించవచ్చు, కానీ మన హృదయ అంతరంగంలో ఆ కోపంలో మనం నిలిచి ఉన్నప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరిచే విధంగా మనం ఉంటాం. కాబట్టి ఆ కోపంలో మనం ఉండకూడదు. ప్రతిదీ కూడా మన ప్రార్థనలో మన తండ్రి అయిన దేవునికి అది అప్పగించాలి. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం యేసయ్య సిలువలో చేసినటువంటి ఆ కార్యాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ సిలువని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకు గుర్తొస్తుంది, నువ్వు అలాగే నేను కూడా ప్రతి ఒక్కరు మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క తప్పులు కూడా యేసయ్య యొక్క సిలువ మరణంలో అవన్నీ కూడా కొట్టివేయబడ్డాయి. ఆయన మనల్ని ప్రేమించి ఉన్నాడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన యొక్క కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మనల్ని ఆయన దత్తపుత్రులుగా ఆయన చేసుకుని ఉన్నాడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మన యొక్క పాపములన్నీ కూడా యేసయ్య యొక్క అమూల్యమైన రక్తం ద్వారా అవన్నీ కొట్టివేయబడ్డాయి, కొనబడ్డాయి. కాబట్టి మనము ప్రతిసారి కూడా అది మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మనల్ని మనం దేవునికి అది సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోవాలి. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం అడుగుతూ ఉండాలి. మనం ఇతరులని క్షమించేటువంటి హృదయం మనలో దయచేయమని, దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా అయితే క్షమిస్తున్నాడో మనము కూడా అదే మాదిరిగా వాళ్ళని క్షమించేటువంటి హృదయం మనకు దయచేయమని మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. We need to ask God for patience and endurance. అలాగే మనం ప్రతిరోజు తండ్రిని మనం అడుగుతూ ఉండాలి, దేవుని మనం అడుగుతూ ఉండాలి, మనకి ఓర్పుని నిశ్చయతను మనకు దయచేయమని. Because only this will help you in your daily walk with God and with others. ఎందుకోసం అనంటే ఇదే మనకు సహాయం చేస్తుంది దేవునితో నడవడానికి, అలాగే ఇతరులతో మనం నడవడానికి. The Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 18. Listen carefully. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to those who are good and gentle, but also to those who are harsh. Can you see? You may have a boss, you may have a master, you may have a husband, you may have a wife, you may have a relative, you may have a child who's harsh. But how do we come against this harshness? Please see verse 19. For this is commendable if, because of conscience towards God, one endures grief, suffering wrongfully. Can you see? Endures grief, suffering wrongfully. See? For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Hallelujah. So there are two things required in our life: endurance and patience towards people who are harsh. See, others will also become harsh like them. Yeah, we'll also become irritable. Have you seen how anger expresses itself? People get irritated very fastly. They are often grumpy, touchy. They have very little patience and they get provoked very fast. I call them short circuit people. We have a lot of short circuit people around us. And we also are short circuit. See, somebody says anything, thug. See, why? No endurance and no patience. And that's why we need to pray to the Holy Spirit of God. Amen. Jesus was accused, Jesus was abused, Jesus was slapped, Jesus was stripped of his clothing, he was whipped, and then ultimately he was crucified on the cross. And all this he endured patiently. Why? Because of the love of the Father, and he knew this was of the will of the Father, and he knew this was the only way reconciliation would happen. Amen? See? And that is why he didn't sin. Can you see? And that is the only road that you and I must take. There is no other way to overcome anger
and that is the only way of the cross and the narrow way, and walk behind Jesus every day. Amen. మొదటి పేతురు 2:18 పనివారులారా, మంచివారును సాత్వికులైన వారికి మాత్రమే కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణ భయంతో లోబడుడి. అంటే మంచివారికి మంచిగానే ఉంటాము, లేదంటే చెడ్డవారికి చెడ్డ విధంగా ఉంటామనేది కాదు. కానీ మనము ఎటువంటి వారి దగ్గర మనం పని చేస్తున్నా కూడా మనం సాత్వికమైనటువంటి మనసును మనం కలిగి మనం దేవునికి ఏ విధంగా విధేయత చూపిస్తామో అదే మాదిరిగా మనము పనిచేసే యజమానుల దగ్గర కూడా అదేగా పూర్ణ భయంతో లోబడి ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఎవడైనాను అన్యాయంగా శ్రమ పొందుచు దేవుని గూర్చిన మనస్సాక్షి కలిగి దుఃఖము సహించిన ఎడల అది హితమగును. తప్పిదమునకైనను దెబ్బలు తినినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల మీకేమి ఘనము? మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల అది దేవునికి హితమగును. అంటే దేవుడు మనకేం చెప్తున్నాడంటే, ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు దానిని బట్టి మనం ఏమైనా దెబ్బలు తిన్నప్పుడు దానివల్ల మనకి ఏది మేలు కలగదు. కానీ మనం ఏదైనా మంచి చేసినప్పుడు, దాని గురించి బాధపడినప్పుడు, దాని గురించినటువంటి శ్రమలు సహించినప్పుడు దేవునికి అది హితంగా అది కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉండాల్సింది ఓపిక, సహనం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. ఏ విధంగా అయితే యేసయ్యని వారు కొట్టి ఉన్నారు, అలాగే శ్రమలకు గురి చేసి ఉన్నారు, సిలువ వేసి ఆయన మరణించే విధంగా ఆయన బాధ పెట్టి ఉన్నా కూడా ఆయన యొక్క సహనం అనేది అది ఆయన కోల్పోకుండా తండ్రి యొక్క చిత్తం ఇదే ఉన్నది అనే విషయం ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయంలో విధేయత ఏ విధంగా అయితే లోబడి ఉన్నాడో మనం కూడా అదే మాదిరిగా ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా ఆ సిలువ దగ్గరికి మనం రావాలి. అది ఇరుకైన మార్గం అని తెలిసినా కూడా మనం ఆయన్ని వెంబడించే మాదిరిగా, యేసయ్యని వెంబడించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. So because of the cross, God's anger, God's wrath, and God wanting to punish us was taken away. Hallelujah. Because of the cross of Jesus Christ. And the more we look to the cross every day, trust me, we can overcome our anger. We can overcome our hatred. We can overcome our frustration and disappointments with people. We can overcome our irritability. We can overcome our negativity. We can overcome our resentment. And ultimately, we can overcome our depression. See? The more we look to the cross of Jesus Christ every day. ప్రతిరోజు కూడా మనము యేసయ్య సిలువను మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని ఏ విధంగా అయితే ఆయన క్షమించి ఉన్నాడో, ఆయన మనల్ని ప్రతి ఒక్క పాపం నుంచి ఆయన ఏ విధంగా విడుదల చేసి ఉన్నాడో అది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఆ కోపంలో మనం నిలిచి ఉండము. అలాగే మనలో ఏదైతే దుష్టత్వం ఉందో, లేదంటే వ్యతిరేకంగా ఆలోచించేటువంటి ధోరణి మనలో ఏదైతే ఉందో ప్రతిదానికి మనం కృంగిపోతూ మనము సహించలేకుండా మనం ఏదైతే ఉంటామో వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనము విడిపింపబడతాము. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా యేసయ్య యొక్క సిలువను మనం చూస్తూ ఆయనను వెంబడించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. That is why the Bible tells us, continue in 1 Peter chapter 2 verse 21, for to this you were called, because Jesus also suffered for us, leaving us an example that you should follow in his footsteps. Can you see? So what footsteps? Endure, long suffering and patience with people, those who are harsh. Can you see? That is the verse, not there? In verse 18 it says people who are harsh towards you. So don't get irritated with them. Don't be negative. Don't resent them. And ultimately, you know what I'm saying? Don't hold anger against them. So the best way to do is to follow Jesus' footstep. So look to the cross, take up daily your cross, look unto Jesus, ask him for strength, ask him for grace, ask him for love, ask him for patience, ask him for the endurance and for the joy of being with him. Every day tell the Holy Spirit of God, fill me with love, fill me with joy, fill me with peace, fill me with heavenly long suffering, patience, and give me faithfulness to look and follow Jesus every day. Amen? So that I may forgive as Jesus forgave. Hallelujah. And that is what the Bible wants us to do every day. Please see verse 21. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his footstep, who committed no sin towards people who were harsh. Amen? And the Bible says, be angry, but don't sin. Don't let harsh words come out of your mouth. Don't let abusive words come out of your mouth. Don't let words come out of your mouth that will break others and you. Amen? So how to come against harshness, how to come against anything that is, not right and not abusive or hating and that unforgiveness or things that overrule our hearts, immediately we should look to the cross and look to Jesus' ways and follow his footstep. See, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Can you see? Because when we are with harsh people, we also start becoming harsh. And the same harshness comes out of our mouth also. You said, so I am saying. No. See,
You may say what you want, but I am filled with the Holy Spirit of God. Amen? The one who is filled with the Holy Spirit of God sings psalms, hymns, and spiritual songs and blesses and thanks God in all things at all times, knowing that it is the will of God. Hallelujah. See? And learning to forgive. Amen? Learning to forgive. Ask God to give us the grace to forgive. Don't stay angry. That's all. Amen? మొదటి పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 21వ వచనము. ఇందుకే మీరు పిలువబడితిరి, క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల యందు నడుచుకొనున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. అయితే ఇక్కడ యేసయ్య మనకు ఒక మాదిరికరంగా జీవించి ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు. అందుకోసమే మనం ఇక్కడ పిలువబడి ఉన్నాము. కాబట్టి ఆయన మాదిరిగా మనం కూడా దీర్ఘశాంతము కలిగి ఉండాలి, సహనం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా యేసయ్య యొక్క కాడిని మనం ఎత్తుకొని నడిచే విధంగా, ఆయన యొక్క సిలువను మనం ఎత్తుకొని నడిచే విధంగా మనం సిద్ధపడాలి. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం అడుగుతూ ఉండాలి, దేవా నాకు కావాల్సిన శక్తినివ్వు, అలాగే నీ కృపను నాకు దయచేయి, నాకు ఓపికనివ్వు, నిన్ను నమ్మి నీ మాదిరిగా నేను నడవడానికి నాకు సహాయం దయచేయమని ప్రతిరోజు మనం అడుగుతూ ఉండాలి. దేవా మమ్మల్ని క్షమించేటువంటి హృదయాన్ని మాకు దయచేయమని, నీ మాదిరిగా మేము మార్చబడడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని మనం ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉండాలి. అలాగే 22వ వచనము చూసినట్లయితే, ఆయన నోటను ఏ కపటము కనపడలేదు, ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు, ఆయన శ్రమ పెట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికే తను తాను అప్పగించుకొనెను అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అయితే దేవుని వారు ఎంతగా దూషించినా కూడా ఆయన ఒక మాట కూడా ఆయన వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా ఆయన అయితే పాపం చేయలేదు. కాబట్టి మనం కూడా అదే మాదిరిగా మనం కూడా కొన్ని సమయాల్లో ఎవరైనా మనల్ని దూషించినప్పుడు మనం వెంటనే దానికి తిరుగు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ యేసయ్య మనకు ఒక మాదిరికరంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. ఎంతమంది ఆయన దూషించినా కూడా ఆయన బదులు పలకలేదని చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఎవరైనా మనల్ని బాధ పెట్టినా కూడా మనం కూడా దూషించకుండా, ఎందుకోసం అంటే మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిలిచి ఉన్నాడు. కాబట్టి మన పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ మాదిరిగా మేము ఉండము అని మనం చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉంటామో దేవుని మనం కీర్తనలతోనూ ఆయన నాదాలతోనూ ఆయన స్తుతించే విధంగా మనం ఉంటాం. కాబట్టి ఆ మాదిరిగా మనం మార్చబడాలి. కాబట్టి మన కోపంలో మనం అనేది నిలిచి ఉండకూడదని దేవుడు మనం చెప్తూ ఉన్నాడు. See, read verse 23 about Jesus, who when he was reviled did not revile in return, when he suffered he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously, that is to the Father, and who bore our sins in his own body on the tree, that having died to sin, please see, that we having died to sins might live for righteousness. Hallelujah. See, let that anger go so that we will live righteously. How? By following Jesus. Let's not revile back. Let's not hit back. Let us not threaten back. Let us not be harsh, but let us be quiet with our lips. And what do? We take that person and ourselves in the presence of God, and we ask God for mercy. We ask God for love. We ask God for reconciliation. We ask God for forgiveness. We ask God to give us the grace and tell him, my soul is in your hands, and let me be healed by the wounds of Jesus. May my soul always be with Jesus, and may I learn from Jesus to forgive this brother or sister and never hold anything against them. May I pray for them, may I bless them, may I do good to them, and may I always live at peace with them in Jesus' name. Amen. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుంచి, ఆయన దూషించబడి దూషింపబడలేదు, ఆయన శ్రమ పెట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తను తాను అప్పగించుకొనెను. మనం పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాను మీద మోసుకొనెను. అయితే యేసయ్య ఇక్కడ మన పాపముల కొరకు ఆయన చనిపోయి మనల్ని నీతి విషయమై మనం జీవించే విధంగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది నెరవేర్చి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కోపంలో మనం నిలిచి ఉండకుండా ఆయన మనల్ని కోపం నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి నీతిగా జీవించడానికి ఆయన మనల్ని చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి అది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి దేవుని మనం ప్రతిరోజు మనం అడుగుతూ ఉండాలి. ఎవరి మీద అయితే మన కోపం ఉందో వారిని ప్రార్థనలో దేవునికి సమర్పించాలి. దేవా నీ కృపా కనికరాన్ని నాకు చూపించు, దేవా వారిని క్షమించేటువంటి హృదయం మాకు దయచేయి. ఎందుకోసమంటే నా ఆత్మ నా ప్రాణాత్మ శరీరాలను నీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాను. నీవు పొందిన గాయముల చేత నాయన నాకు స్వస్థత కలిగింది. అదే స్వస్థత నాయన మరి ఇతరులకు నేను చూపించేలాగున సహాయం దయచేయమని మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన అడుగుతూ ఉండాలి. So ask God to guard your heart and your mouth every day. కాబట్టి దేవుని మనం ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉండాలి, మన హృదయాలని అలాగే మన నోటిని ఆయన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. So that we are not sinful with our mouths. మనము మన నోటి ద్వారా పాపం చేయకుండా ఉండడానికి. So that we don't revile or threaten or abuse or speak harsh words. అందును బట్టి మనము ఇతరులను దూషించే విధంగా, ఇతరులను బాధ పెట్టే విధంగా, ఇతరులను శ్రమ పెట్టే విధంగా మనం మాట్లాడకుండా ఉండడానికి. But that we are truly healed from within.
మనము నిజంగా లోపల నుంచి మనము నిజంగా మార్చమని మనం అడుగుతాం. and we truly become what God wants us to become. దేవుడు మనల్ని నిజంగా ఆయన ఏదైతే కావాలి అని అనుకుంటున్నాడో ఆ మాదిరిగా మనం మార్చబడడానికి సహాయం దయచేయండి. More and more like Jesus. యేసులాగా మనం And మార్చబడడానికి. that is why the Bible says in Colossians 3:12, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must forgive. Above all these things, put on love, which is the bond of perfection, and let the peace of God rule in your heart, to which you were called in one body, and be thankful. Hallelujah. Can you see? And that is what God wants us to do. God wants us to forgive others, even if we have any complaint against them. Yeah, how? By bringing them to the cross of Jesus Christ and telling God, Lord, I give them up to your hands and I give my soul in your hands. Teach me to be holy. Teach me to know that I am a beloved. Teach me tender mercies, kindness, humility, long suffering. And please help me to live at peace with this brother or sister. Because may your peace rule my heart and mind every day as your word richly dwells in me. See the verse 16. Let the word of Christ richly dwell in you with all wisdom, teaching and admonishing one another, singing psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. And whatever you do in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Hallelujah. So let the word of God richly dwell in you and know that you are filled with the Holy Spirit of God and you are called to forgive. So don't allow your heart to be ruled by anger, but rule anger by looking unto the cross, looking unto the ways of Jesus, by being filled with the Holy Spirit and every day obeying God and his word. Amen. కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం నుంచి, కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగునట్లు మీరు జాలిగల మనస్సును, దయాలత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి. ఎవడైనను తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకొనిన ఎడల ఒకరినొకడు సహించుచు ఒకరినొకడు క్షమించుడి. ప్రభువు మిమ్మల్ని క్షమించిన లాగున మీరును క్షమించుడి. అయితే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నట్టుగా దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా అయితే క్షమించాడో మనం కూడా అదే మాదిరిగా క్షమించాలని చెప్తున్నాడు. మనకి జాలి కలిగినటువంటి మనస్సును, దయను, వినయంతో మనం జీవించాలని చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా దీర్ఘశాంతమును మనం ధరించుకోమని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనం ఆ మాదిరిగా జీవించాలి. వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అన్న సంబంధమైన ప్రేమను ధరించుకొనుడి అని చెప్తున్నాడు. వీటన్నిటిలో ముఖ్యమైనది ప్రేమ అని చెప్తున్నాడు. ఆ ప్రేమని మనం ధరించుకొని జీవించాలి అని చెప్తున్నాడు. అలాగే క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము నిజముగా మీ హృదయంలో ఏలనీయుడి, ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరంగా పిలువబడితిరి అని చెప్తున్నాడు. అయితే మనల్ని ఈ లోకంలో దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నది, ఏక శరీరంగా మనల్ని చేసింది ఆయన యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఉందో ఆయన మాదిరిగా మనం మార్చబడడానికే. కాబట్టి అందును బట్టి ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా మనం కృతజ్ఞత అనేది చూపిస్తూ ఉండాలి. దాన్ని బట్టి మనం సంగీతములతోనూ, కీర్తనలతోనూ, ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకరినొకరిని బోధించుచు, బుద్ధి చెప్పుచు, కృపా సహితముగా మీ హృదయంలో దేవుని గురించి గానము చేయుచు, సమస్త విధములైన జ్ఞానముతోనూ క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి. మరియు మాట చేత కానీ క్రియ చేత కానీ మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తమును ఆయన పేరిట చేయమని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. కాబట్టి యేసు యొక్క వాక్యం ఏదైతే ఉందో మన హృదయంలో దాన్ని సమృద్ధిగా మనం నివసింప చేయాలి. ఆయన యొక్క సమాధానాన్ని మన హృదయాల్లో ఏలే విధంగా మనం సిద్ధపడాలి. కాబట్టి కోపం అనేది మనల్ని ఏలకుండా మనము కోపాన్ని ఏలే విధంగా మనం ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం ఎవరైతే మనం కోపంగా ఉన్నామో వారిని యేసు యొక్క శిలువ దగ్గరికి మనం ప్రతిరోజు వారిని తీసుకొస్తూ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనల్ని నింపమని అడుగుతూ ఆ దయగలిగిన హృదయాన్ని, అలాగే క్షమించేటువంటి హృదయాన్ని మనకు దయచేయమని ప్రతిరోజు కూడా మనం అడుగుతూ ఉండాలి. Amen. Let's pray. God, our loving Father, we bless and thank you for the work of the cross of Jesus Christ. Thank you for Jesus' death. Thank you for Jesus showing us the way, that the only way is the way of the cross, that is patience and endurance and learning to give ourselves fully unto Jesus and becoming like him. తండ్రి దేవా, మరి యేసును మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభా. నాయన మరి ఆయన యొక్క మార్గంలో మేము నడవడానికి, ఆయన యొక్క సిలువ ద్వారా నాయన మరి మేము ఆయన ద్వారా ఆయన మాదిరిగా మేము మార్చబడడానికి, ఆయనతో ప్రతిరోజు కూడా మేము నడవడానికి ఓపికగా, నిరీక్షణగా, దీర్ఘశాంతము కలిగి మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. Give us the love, give us the peace, give us the
presence and the power and the work of the Holy Spirit to overcome every unclean spirit of anger, hatred, and any spirit of violence or bitterness or any resentment against anyone. We forgive them right now in Jesus' name. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మరి మేము ఒకరిని ప్రేమించడానికి, సమాధానంగా జీవించడానికి, అలాగే మాలో తండ్రి మనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవి, కోపం కానీ ఇతరులను ద్వేషించేటువంటి గుణం కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఈ సమయంలో నాయన మరి మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాను. వాటన్నిటిని లయపరచమని వేడుకుంటున్నాను. As you forgive us our debts, as you forgive us our sins, as you forgive us of all the things that we have done against you, give us the grace also to forgive towards others and be merciful towards them. తండ్రి దేవ, మరి మేము చేసిన ప్రతి ఒక్క తప్పుని నాయన మరి మీరు ఏ విధంగా అయితే మమ్మల్ని క్షమించి ఉన్నారో మేము కూడా తండ్రి మరి మా ఎడల తప్పిదములు చేసిన వారిని, మా రుణస్థులని మేము కూడా అదే మాదిరిగా క్షమించడానికి ఆ కృప కనికరాన్ని మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. As you have blessed us, may we bless them. And thank you, Father. Teach us to pray for them. Teach us to bless them. Teach us to do good to them. And teach us to love them as you love us. తండ్రి దేవ, మరి మీరు మమ్మల్ని ఏ విధంగా అయితే ప్రేమించి ఉన్నారో మేము కూడా వారిని ప్రేమించడానికి, వారిపైన మంచి హృదయము, మంచి ఆలోచనలు మేము కలగడానికి, అలాగే వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి మాకు నేర్పించమని వేడుకుంటున్నాను. And this is only possible by the grace and the love of yours, O Father, and by the power and the work of the Holy Spirit. May we look unto Jesus every day and learn from him and become like him. In Jesus' name we pray. Amen and amen. తండ్రి దేవ, ఇది కేవలం నీ కృప ద్వారా, నీ ప్రేమ ద్వారా, నీ కనికరం ద్వారా మాత్రం ఇది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మేము యేసయ్యను చూస్తూ ఆయన మాదిరిగా మేము నడవడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.